చేసుకుందాం అక్క. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధమైన నామానికి వేలాది స్తోత్రాలు నాయన. మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమించి ఈ దినాన్ని ఇచ్చి నడిపిస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి. ఈ పిల్లల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాయినా సెలవు దినాన్న లోకంలో సమయం వృధా చేయకుండా మీ మాటలు విని మీ పాటలు పాడడానికి వచ్చి ఉన్నానైనా వీరిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటండి. వారి చదువులోను ఆరోగ్యంలోనూ మీరే నడిపించండి నాయన. ఇలా వీరిని ప్రోత్సహిస్తున్న తల్లిదండ్రులు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటూ ఈ ప్రార్థన మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. గ్రూప్ లో పెట్టిన సాంగ్ నేర్చుకున్నారా? ఓకే, ఫస్ట్ నేర్చుకున్నారా? వెరీ గుడ్. అయితే భవానీ సిస్టర్ ఒక 10 minutes మీకు సాంగ్ నేర్పిస్తారు. అది అవ్వగానే మీరు అప్పుడు పాడుదురు, ఓకేనా? సిస్టర్ నేర్పించండి సిస్టర్. ఆర్ యు రెడీ? పిల్లలందరూ రెడీయా? రెడీ అంటే ఏం చెప్పాలి రెడీ అనడానికి? నేను ఒక సాంగ్ పంపించాను, చూసారా? జీసస్. ఆర్ యు రెడీ? రెస్పాండ్. అందరు రెడీయా? ఓ yes yes Jesus. Oh yes Jesus. ఓకే, సో అందరు ఆ సాంగ్ తీసి చూడండి ఒకసారి. రెడీయా? రెడీ? స్టార్ట్ చేద్దామా సాంగ్? ఓకే. గివ్ మీ ఆయిల్ ఇన్ మై ల్యాంప్. సాంగ్ పేరు ఏం పేరు? Give oil in my lamp. గివ్ మీ ఆయిల్ ఇన్ మై ల్యాంప్. Give me oil in my lamp. స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టార్ట్. నాతో కలిసి పాడండి అందరూ. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. ఒకసారి పాడండి నాతో పాటు. Give me oil in my lamp. Give me oil in my lamp. Keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Keep it burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna. మీరు కూడా కలిపి పాడండి. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing. పాడండి. Sing, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Hosanna, Hosanna. మళ్ళీ ఒకసారి మీరు పాడండి. Give me oil in my lamp. Give me oil in my lamp. Burning, burning. బైబిల్ కూడా పెట్టుకో దగ్గర.
burning till the break of day. Give my Bible. Auntie, voice Sing Hosanna, sing Hosanna. Sing Hosanna to the King of Kings. Panan? Sing Hosanna to the King of Kings. Give me joy in my heart. Give me Panan? joy in my heart. Give me joy in my heart. Give me joy in my heart. Give me Give me joy. joy in my heart. Give me praising, praising, praising. Auntie. ఓకే, ఒకసారి మీరు పాట చూసారు అందులో? అందరూ పాట చూసారు అందులో? చూడలేదండి. సరే, నేను ఒక్కసారి పాడి వినిపిస్తా, నేర్చుకోండి, ఓకేనా? ఓకే. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burn. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చరణాలకు వద్దాం, ఓకే? గివ్ మీ జాయ్ ఇన్ సారీ, నెక్స్ట్ అక్కడ మీకు ఉన్నాయి చూడండి. గివ్ మీ పీస్ ఇన్ మై హార్ట్, కీప్ మీ రెస్టింగ్, రెస్టింగ్, రెస్టింగ్. గివ్ మీ పీస్ ఇన్ మై హార్ట్, I pray, hallelujah. Give me peace in my heart, keep me resting, resting, keep me resting till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me love in my heart, keep me serving, serving, serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, keep me serving, serving, serving. Keep me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. So, ఇది సాంగ్, ఓకే? Auntie. ఓకే, ఇప్పుడు మరి మీరు ఒక్కసారి ఆడతారా నాతోటి? పాడతామండి. ఓకే, చలో స్టార్ట్. Give me oil in my lamp. Keep me oil in my lamp. Keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp. In my lamp. Burning, burning, burning. Keep me burning in the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, King of Kings. Give me next. Give me joy in my heart. Next, give me peace in my heart. Give me peace in my heart. Give me joy in my heart, I pray. Keep me resting, resting. Give me joy in my heart. Keep me praising till the break of day. అనాలి, ఓకేనా? సాంగ్ చూసారా మీరు ఒకసారి? యూట్యూబ్ లో సాంగ్ చూసారా? ఓకేనా? ఒకసారి మీరు నేర్చుకోగలుగుతారా?
వింటున్నారా? వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుందంటే మొన్న లాస్ట్ వీక్ సాంగ్ గుర్తుందా అమ్మ మీకు? చెవులు ఉన్నాయా? చెవులు ఉన్నాయా? అది కాదు, ఇంగ్లీష్ సాంగ్. I'm happy today. I'm happy today. వచ్చేసిందా పర్ఫెక్టా? Today he has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today. I'm singing today. In Jesus Christ, I'm singing today. He has taken all my sins away. I'm praying today. I'm praying today. In Jesus Christ, I'm praying today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. I'm sharing today. I'm sharing today. In Jesus Christ, I'm sharing. He has taken all my sins away. That's why I'm sharing today. Okay, very good. Clap all of you. ఓకే నౌ ఈ వీక్ ఈ సాంగ్ గివ్ మీ ఆల్ మీరు అందరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి బాగా. ఓకేనా? ఓకే ఆంటీ. నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఈ సాంగ్ వినాలి మీ అందరితోటి. ఓకే ఆంటీ. ఓకే మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కీర్తి? థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. ఓకే మా. బాగా నేర్చుకున్నారు. గ్రూప్ లో కూడా సాంగ్ ఉంది. ఓకే 3-4 టైమ్స్ వింటే మీకు వచ్చేస్తుంది ఇంకా బాగా. ఓకే లెసన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు 2 minutes తెలుగు సాంగ్ నేర్చుకుందాం. అదే సాంగ్ నెక్స్ట్ వీక్ హిందీలో నేర్చుకుందాం. ఓకే సేమ్ సాంగ్ హిందీ, సేమ్ సాంగ్ తెలుగు. ఓకేనా? ఇంగ్లీష్ లో నేను ఇంకా దొరకలేదు, హిందీ అని తెలుగు దొరికింది. ఓకే గ్రూప్ లో పెట్టా చూసారా? ఓకే నేను ఒకసారి పాడతాను, ఒక 2 minutes నేర్చుకొని లెసన్లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే స్టార్ట్ చేయనా? స్తుతి ఆరాధన పైకెళ్తుంది, ఆశీర్వాదం క్రిందకి వస్తుంది. స్తుతి ఆరాధన పైకెళ్తుంది, ఆశీర్వాదం క్రిందకి వస్తుంది. మన ప్రభు యేసు గొప్ప దేవుడు, మనలను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నారు. మన ప్రభు యేసు శక్తిమంతుడు, మనలను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రార్థన వినపం పైకెళ్తుంది, జవాబుతో నీ క్రిందకి వస్తుంది. ప్రార్థన వినపం పైకెళ్తుంది, జవాబుతో నీ క్రిందకి వస్తుంది. మన ప్రభు యేసు గొప్ప దేవుడు, మనలను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నారు. మన ప్రభు యేసు శక్తిమంతుడు, మనలను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నారు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా. వచ్చిందా సాంగ్? ఇందాక ఎవరో పాడుతా అన్నారు, ఎవరు? జోయా అన్నాయా? ఇందాక ఎవరు పాడుతారన్న ఫస్ట్? అక్క పాడతావా? నాకు ఇంకా రాలేదక్క, కొంచెం వచ్చింది. అవునా, పర్ఫెక్ట్ గా. ఓకే, పాడమ్మా. స్తుతి ఆరాధన పైకెత్తుతుంది, ఆశీర్వాదం క్రిందికొస్తుంది. స్తుతి ఆరాధన పైకెళ్తుంది, ఆశీర్వాదము క్రిందికి వస్తుంది. మన ప్రభు యేసు గొప్ప దేవుడు, మనలను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నారు. మన ప్రభు యేసు శక్తిమంతుడు, మనలను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నారు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రార్థన విన్నపం పైకెళ్తుంది, జవాబుతో క్రిందికి వస్తుంది. ప్రార్థన విన్నపం పైకెళ్తుంది, జవాబుతోనే క్రిందికి వస్తుంది. మన ప్రభు యేసు గొప్ప దేవుడు, మనలను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నారు. మన ప్రభు యేసు శక్తివంతుడు, మనలను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నారు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఆమె వెరీ గుడ్, క్లాస్ కొట్టండి అందరూ. అందరు కొట్టాలి. వీడియోస్ చూపిస్తున్నారా క్లాస్ కొడుతున్నట్టు? ఓకే. ఈరోజు లెసన్ నేమ్ ఏంటి? విశ్రాంతి దినం అక్క. వెరీ గుడ్, చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నారు. వెరీ గుడ్. ఓకే, మీకు లెసన్ నేమ్ తెలిసిపోయింది అనమాట. సరే, ఎక్కడి నుంచి చదవాలో తెలుసా? ఎక్కడ ఉందో తెలుసా దీనికోసం? వెరీ గుడ్. నుంచి 2:3. ఓకే, అందరూ కరెక్ట్ గా చెప్పారు, అందరూ ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు. ఈ వీక్ అందరూ హోంవర్క్స్ పెట్టారు, అంతంత పెద్ద పెద్ద హోంవర్క్స్. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఈరోజు ఆది కాండము 2వ అధ్యాయం 1 నుంచి 3 వచనాలు అన్నమాట. చదువుదాం ఒకసారి. ఆకాశమును భూమియు వాటిలో ఉన్న సమూహమును సంపూర్తి చేయబడెను. దేవుడు తాను చేసిన తన పని 7వ దినములోగా సంపూర్తి చేసి, తాను చేసిన తన పని అంతటి నుండి 7వ దినమున విశ్రమించెను. కాబట్టి దేవుడు ఆ 7వ దినంను ఆశీర్వదించి పరిశుద్ధపరిచెను. ఏలయనగా దానిలో దేవుడు తాను చేసినట్టు సృజించినట్టు తన పని అంతటి నుండి విశ్రమించెను. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ వచనం ఏంటంటే, ఆకాశమును భూమియు వాటిలో ఉన్న సమస్త సమూహంను సంపూర్తి చేయబడెను. ఈ ఆకాశము భూమి ఏంటి? ఏం సంపూర్తి చేసే దేవుడు? సృష్టి. ఓకే, ఆకాశము భూమి ఎందుకు అన్నారంటే సృష్టిలో ఏమున్నాయి?
క్రియేషన్. సృష్టిలో ఏముంది, క్రియేషన్ లో ఏముందంటే ఆకాశానికి సంబంధించినవన్నీ ఉన్నాయి, భూమి మీద సంబంధించినవన్నీ ఉన్నాయి. మీరు ఒక క్రియేషన్ చూసుకున్నారు అనుకో, ఒకటి అది ఎయిదర్ ఆకాశంకైనా సంబంధించి ఉంటది, లేదంటే భూమికైనా సంబంధించి ఉంటది. అవునా? ఇప్పుడు బర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆకాశానికి రిలేటెడా భూమికి సంబంధించిందా? ఆకాశం. ఆకాశం. భూమి మీద కూడా ఉంటది కానీ మెయిన్ ఆకాశం. ఓకే. ఫిష్ భూమి. వాటర్. భూమి మీద వాటర్ ఉంటది, వాటర్ లో ఫిష్ ఉంటది. హ్యూమన్స్ మనం ఆకాశం సంబంధించిన వాళ్ళం కదా మనం. భూమికి సంబంధించిన వారు కాదే, ఆకాశంలో కదా ఎగురుతాం మనం కాదా? కాదు, భూమికి సంబంధించింది. సో ఎందులోని ఏ పక్కన చూసుకున్నా అది ఆకాశం గాని భూమి గాని. సో దేవుడు ఏం చేశారంట, ఫస్ట్ ఆకాశంలోని భూమిలో ఉన్నవన్నీ సంపూర్తి చేశారు. ఏం చేశారు? సంపూర్తి చేశారు అంటే కంప్లీట్ చేశారు. కంప్లీట్ చేశారు అంటే ఎన్ని డేస్ కంప్లీట్ చేశారు? 6 days కంప్లీట్ చేశారు. ఇప్పుడు మీ స్కూల్ ఎన్ని డేస్ వెళ్తారు? 6 days వెళ్తారు. సో ఈ 6 days మీ పని ఏంటి? వర్క్ చేయడం. వెళ్ళాలి, వాళ్ళు స్కూల్లో ఇచ్చిన వర్క్ చేయాలి, మీకు సండే ఇచ్చిన వర్క్ 6 రోజులు చెయ్యాలి. సో మీరు మన దేవుని పిల్లలు అని చెప్పుకోవాలంటే మనము నేను నిజంగా దేవుడు చెప్పినట్టు ఉంటున్నాను అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే మన పని మనం కంప్లీట్ చెయ్యాలి. ఇక దేవుడే ఏం చేశారు, తన పనిని సంపూర్తి చేశారంట. అవునా? సంపూర్తి చేయకుండా వదిలేశారు దేవుడు. ఇప్పుడు సృష్టిలో ఒక పార్ట్ పోయినా మనకు అన్ని ప్రాబ్లమ్సే, అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చేశారు. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన పనిని మనం కంప్లీట్ చెయ్యాలి. ఓకే, మీకు ఏమైనా టాస్క్ ఇచ్చారనుకో, ఇలా చెయ్యండి అమ్మా, ఇలా చేయండి అమ్మా అంటే అది కంప్లీట్ చేసేయాలి. ఎప్పుడులోగా? ఈ 6 days లోగా. రేపటిలోగానా? ఓకే, మీరు ఈ 6 days పని చేయాలన్నమాట. ఓకే, మీకు ఏ టైంకి ఇస్తే ఆ డెడ్ లైన్ లోగా చేసేయాలి పని. ఓకే, దేవుడు డెడ్ లైన్ పెట్టుకున్నారు, 6 days లో కంప్లీట్ చేయాలి, చేశారు. ఆయన పిల్లలు, మనం కూడా ఆయన పిల్లలు కాబట్టి పేరెంట్స్ ఎలా అతని వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. పేరెంట్స్ ఎలా ఉంటే పిల్లలు అలా ఉంటారా లేదా? ఉంటారు. సో గాడ్ మన ఫాదర్ అని చెప్పుకుంటాం, అవునా కాదా? అవును. సో మనం కూడా ఏం చేయాలంటే మనకి ఇచ్చిన వర్క్ మనం కంప్లీట్ చేయాలి. అది స్కూల్ వర్క్ అయినా, చర్చ్ వర్క్ అయినా, సండే స్కూల్ వర్క్ అయినా, ఏ వర్క్ అయినా కంప్లీట్ చేయాలన్నమాట. అది మనం చేయాల్సిన టాస్క్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచనం చూడండి. దేవుడు తాను చేసిన తన పనిని 7వ దినంలోగా సంపూర్తి చేసి తాను చేసిన తన పని అంతటి నుండి 7వ దినమున విశ్రమించెను. అంటే దేవుడు ఫస్ట్ 7th day లోగా, అంటే 7 దినములు లోగా తన పని అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని అప్పుడు రెస్ట్ తీసుకున్నారు అనమాట. ఆ మధ్యలో ఎక్కడైనా రెస్ట్ తీసుకున్నారా? లేదు. సో మనకి ఇచ్చిన పని ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ అది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతే మనం రెస్ట్ తీసుకోవాలంట. అర్థమైందా? కంప్లీట్ చేయకుండా రెస్టే తీసుకోకూడదు. ఇప్పుడు బైబిల్లో ఒక దగ్గర వచనం ఉంటది అనమాట, పని చెయ్యకపోతే ఆ రోజు భోజనం చేయకూడదు అంట. తెలుసా మీకు ఆ వచనం? పని చేయకపోతే భోజనం చేయకూడదు అంట. అని నేను మర్చిపోయాను ఎక్కడుందో, బైబిల్లో ఉంది, నేను గ్రూప్ లో పెడతా. సో అసలు పని చేయకపోతే ఆ పూట భోజనం కూడా చెయ్యొద్దు అని చెప్పేశారు అనమాట. సో మనకి ఇచ్చిన ప్రతి వర్క్ మనం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతే మనం రెస్ట్ తీసుకోవాలి. అండ్ నాకు తెలుసు మీరు అందరూ రోజు 6 days స్కూల్కి వెళ్తారు, ఇంటికి వచ్చి హోంవర్క్స్ చేస్తారు, ట్యూషన్స్కి వెళ్తారు, చదువుకుంటారు కదా. చేస్తారా లేదా మీ పనిని?
కంప్లీట్ చేయాలి. సండే స్కూల్ వర్క్ చేస్తున్నారా? చేస్తున్నారా? ఓకే, వెరీ గుడ్. సండే స్కూల్ వర్క్ కూడా మీ ప్రతిదీ ఇచ్చిన దాంట్లో అదొక టాస్క్ అన్నమాట. అది కూడా మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. సరేనా? కాబట్టి దేవుడు ఆ 7 దినమును ఆశీర్వదించి పరిశుద్ధపరిచెను. ఏలయనగా దానిలో దేవుడు తను చేసినట్టు సృజించినట్టు తన పని అంతటి నుండి విశ్రమించెను. సో దేవుడు ఏం చేశారంటే 6 డేస్ కష్టపడ్డారు కదా, 7th డే రెస్ట్ అన్నమాట. సృష్టి అంటే మనం ఎన్ని డేస్ అని చెప్పుకుంటాం? సెకండ్ థెస్సలోనియన్స్ 3:10 అక్క వెర్స్. ఏంటమ్మా? సెకండ్ థెస్సలోనియన్స్ 3:10 దాని వెర్స్. వెరీ గుడ్. ఎంత? ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పు. సెకండ్ థెస్సలోనియన్స్ 3:10. వెరీ గుడ్. మరియు మేము నీ యొద్దకున్నప్పుడు ఎవరైనాను పని చెయ్యనొల్లని ఎడల వారు భోజనం చెయ్యకూడదని మీకు ఆజ్ఞాపించితిమి కదా. వెరీ గుడ్, చాలా బాగా చెప్పు. సో విన్నారా ఇక్కడ? అంటే పని చేయకపోతే అసలు భోజనమే చేయొద్దని చెప్పాను కదా అని ఇక్కడ పౌలు గారు మాట్లాడతారనమాట. సో పని చేయకపోతే అసలు భోజనమే చేయకూడదంట. అంటే పని అనేది మన లైఫ్ లో అంత ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీడే పని చెయ్యాలి, విసుగుపోవడానికి లేదు. అబ్బా నిన్న చేశాను కదా ఈరోజు వద్దని చెప్పడానికి లేదు. సో దేవుడు కూడా ప్రతిరోజు మనకి వర్షిప్ లో చెప్పారు, గుర్తుందా? శ్రీధర్ అని చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? సృష్టి అప్పుడే కాదు, సృష్టి అయిపోయాక కూడా దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు? పని చేస్తున్నారు. ఏ పని చేస్తున్నారు? మనల్ని చూసుకోవడమే. అసలు దేవుడు మనల్ని పట్టించుకోకపోతే మనం ఇలా ఉంటామా? ఇప్పుడు దేవుడు రెస్ట్ తీసుకున్నారు అనుకో, అబ్బా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరు చూస్తారు, ఇంకా కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుందాని మనం కాసేపు వదిలేసారు అనుకో, మన పరిస్థితి ఏంటి? దేవుడైనా మనం ప్రతి సెకండ్ చూసుకుంటున్నారు. సో దేవుడు ప్రతి నిమిషం ప్రతి డే ప్రతి డే పని చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఈ రోజు ఇంత సేఫ్ గా ఉన్నాం. సో మన లైఫ్ లో కూడా వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, ఒక ఫేమస్ రైటర్ కూడా అంటారు వర్క్ ఈస్ గాడ్ అని. వర్క్ గాడ్ కాదు, కానీ వర్క్ అనేది మన లైఫ్ లో అంత ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ దేవుడు ఏం చేశారంటే కాబట్టి ఆ 7వ దినం ఆశీర్వదించి పరిశుద్ధపరిచెను. ఏలయనగా దానిలో దేవుడు తను చేసినట్టు సృజించినట్టు తన పని అంతటి నుండి విశ్రమించెను. అయితే దేవుడు 6 days సృష్టి చేసి 7th డే ఏం తీసుకున్నారంట? రెస్ట్ తీసుకున్నారు. అయితే ఈ 7th డే ఏంటి? నాకు ఎవరైనా వీక్ నేమ్స్ ఒక ఆర్డర్ లో చెప్తారా? మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎవరైనా? మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే. ఇంకా ఎవరైనా? మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే. ఎవరైనా కరెక్ట్ చెప్తారేమో అని చూసి ఎవరు చెప్పలే. ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా? వెరీ గుడ్. ఎవరు చెప్పారు? ఆర్డర్ ఏంటి? సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. ఫస్ట్ డే ఏంటి ఇప్పుడు? ఫస్ట్ డే మండే కాదు, ఫస్ట్ డే సండే. ఓకే, ఇక్కడ దేవుడు ఏం చేశారంటే 6 days కష్టపడి 7th డే రెస్ట్ తీసుకున్నాడు. ఆ 7th డే దేవుడు ఏం చేశారు? ఆశీర్వదించి పరిశుద్ధపరిచారు. సో పాత నిబంధనలో అంటే ఇజ్రాయెల్ ఉంటారు పాత నిబంధనలో. అప్పుడు ఆరాధన క్రమం ఏంటంటే, అప్పుడు ఆరాధన ఉండేది, ఇప్పుడు ఆరాధన ఉంది. అయితే అప్పుడు ఆరాధన ప్యాటర్న్ ఏంటంటే సాటర్డే వర్షిప్ చెయ్యాలి. అంటే మండే నుంచి సండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు వాళ్ళు నచ్చింది చేసుకోవచ్చు, పనులు వాళ్ళ జాబ్స్ అన్ని చేసుకోవచ్చు. కానీ సాటర్డే ఏం చేయాలంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి, ఆ రోజు ఏ పని చేయకూడదు. ఓకే, అది వాళ్ళకి రూల్ అన్నమాట.
వారు ఏమైనా పని చేశారనుకో వాళ్ళకి అది శాపం, పాపం అన్నమాట. మీకు ఫ్యూచర్ లో ఫ్యూచర్ లో మీకు మోసే టైంకి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు సిచ్యువేషన్స్ అన్ని మీకు స్టోరీస్ వస్తాయి. అప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట, ఇలా ఆదివారం పని చేసి ఫుడ్ కోసం తిరిగే వాళ్ళకి చాలా పనిష్మెంట్స్ వచ్చాయి. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే సండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు మీరు పని చేసుకోండి, బట్ సాటర్డే రెస్ట్ డే అన్నమాట. ఆ రోజు మీరు నన్ను ఆరాధించాలి. ఆ రోజు ఎవరి దినం? దేవుని దినం, దేవుడికి ఇచ్చేయాలి, విశ్రాంతి దినం. ఓకే, సో పాత నిబంధనలో ఆరాధన ఎప్పుడు చేసేవారు? సాటర్డే చేసేవారు. సో అదే డే వెరీ గుడ్, 7th డే. ఓకే, దాన్ని ఏ దినం అంటారు? విశ్రాంతి దినం. సో పాత నిబంధన ప్రకారం ఇజ్రాయెల్ ఫాలో అయిన ప్యాటర్న్ ఏంటంటే సాటర్డే వర్షిప్ చేయాలి, 7th డే వర్షిప్ చేయాలి, అది విశ్రాంతి దినం. ఇప్పుడు మనం ఫాలో అయ్యేది సండే. అసలు మనం సండే ఎందుకు ఆరాధన చెయ్యాలి? సండే ఫస్ట్ డే కదా, ఫస్ట్ డేకి ఎందుకు మార్చబడింది? అసలు ఫస్ట్ డే ఆరాధన చేయడానికి కారణాలు ఏంటి? అవన్నీ మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో తెలుస్తాయి. ఓకే, మీకు ఆ లెసన్ ఉంది. ఆ లెసన్ పేరు పరిశుద్ధ దినం, ఇదేమో విశ్రాంతి దినం. ఓకేనా? ఓకే, సో ఈ రోజు లెసన్ బట్టి నాకు మీరు నేర్చుకున్న కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పండి. ఏం నేర్చుకున్నారు ఈ రోజు లెసన్ నుంచి? ఆదివారం విశ్రాంతి. ఆదివారం ఈ రోజు లెసన్ నుంచి నేర్చుకున్న పాయింట్స్ మినిమం 3 చెప్పాలి నాకు. పాత నిబంధన బట్టి 7వ విశ్రాంతి దినము సాటర్డే, ఆ రోజు దేవుని దినము. పాత నిబంధన ఇంకా ఇదే నేర్చుకున్నారా ఇంకా? ఓకే, ఇది ఎప్పుడు ఆరాధన ఎప్పుడు చేయాలి? ఓకే, నీతి ఏం నేర్చుకున్నారు ఈ లెసన్ నుంచి? ఏం మార్చుకోవాలనుకున్నారు? పని చెయ్యాలి. ఓకే, ఏం చేయాలి? పని చేయకుండా విశ్రాంతి ఉన్నప్పుడు పని చేయొచ్చు. పని చేయకుండా భోజనం చెయ్యొచ్చు, అంతేనా? లేదు. పని చేసే భోజనం చేయాలి. మీకు కాదా? మీకు హాలిడే అనుకో, మీ పేరెంట్స్ హెల్ప్ చేయాలి. మమ్మీ ఏమైనా కట్ చేయనా వెజిటేబుల్స్ అని చెప్పి కిచెన్ లోకి వెళ్ళిపోయి మమ్మీ హెల్ప్ చేయాలి. నాకు తెలిసి మీరు అందరూ హెల్ప్ చేస్తారు, మీ మంచి పిల్లలు, మీరు చేస్తారు. సో సెలవు టైంలో కూడా చిన్న చిన్న వర్క్ చేసి అప్పుడే భోజనం చేయాలి. ఓకే, నాకు కూడా బద్ధకం ఎక్కువ, అప్పుడప్పుడు నేను చేయను. నేను కూడా మీతో పాటు మార్చుకుంటా, సరేనా? ఈసారి నుంచి పని చేస్తే భోజనం చేద్దాము, ప్రతిరోజు పని చేద్దాము, సండే స్కూల్ వర్క్ చేద్దాము, సాంగ్స్ నేర్చుకుందాము. ఆఫ్లైన్ లో నేను మీట్ పెట్టినప్పుడు, ఆఫ్లైన్ లో కలుసుకున్నప్పుడు మనం నేర్చుకున్న ప్రతి సాంగ్ కి యాక్షన్ నేర్చుకోవాలి. సో మీ ప్రతి సాంగ్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే? ఓకే అక్క. ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ భవానీ సిస్టర్ నేర్పించారు, అవి నేర్చుకోవాలి. నేను నేర్పించిన తెలుగు సాంగ్స్ నెక్స్ట్ వీక్ హిందీ సాంగ్ నేర్చుకుంటాం, అది కూడా నేర్చుకోవాలి, సరేనా? హిందీ సాంగ్ ఎవరు చెప్తారక్క? ఏంటమ్మా? హిందీ సాంగ్ ఎవరు చెప్తారు? హిందీ సాంగ్ నేనే చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్ ఇదే సాంగ్ హిందీలో నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, నాకు తెలుసు మీ అందరికి హిందీ బాగా వచ్చని, నాకన్నా బాగా చెప్తారు మీరు. యాక్చువల్లీ సాంగ్ హిందీ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు. నీకు తెలుసా? కొంచెం తెలుసు. మరి ఎందుకు పాడలేదు ఈరోజు? అంటే పాడేవు కదా, చెల్లితో పాడేవులే. చెల్లితో పాడేవు, మర్చిపోయాను. ఓకే, హిందీలో
నేర్చుకుందాము. Okay. ఇంకా హిందీ సాంగ్స్ ఉన్నాయి, దావీదు మీద, అవన్నీ నేర్చుకుందాం మనం. సో ఈ రోజు చాలా మంది హోంవర్క్స్ పెట్టారు. సాత్విక్ పెట్టారు, జోయన్న పెట్టింది, మహేష్, మహిమ. లాస్ట్ ఎవరు పెట్టారు ఈ రోజు? ఎవరు? ప్రణయ. కాదు నేనక్క. మీరు మొన్నే పెట్టారమ్మా, మీరు కాదు. సౌజన్య నెంబర్ నుంచి నాకు ఈ రోజు ఫోటో పెట్టారు, ఆ బాబు పేరు మెన్షన్ చేయలే. నేను నీ పేరు ఏంటమ్మా? సునయక్క. నువ్వు పెట్టావులే. సౌజన్య నెంబర్ నుంచి పెట్టిన అబ్బాయి ఎవరు? నేను. అదే మా మమ్మీ సౌజన్య అక్క. ఓకే, వాయిస్ కట్ అవుతుంది. ఓకే, గ్రూప్ లో నేమ్ మెన్షన్ చేయమ్మా. సో ఈ వీక్ అందరూ హోంవర్క్స్ పెట్టారు. మళ్ళీ నేను గ్రూప్ మీ హోంవర్క్ ఏంటో పెడతాను, అది కూడా చేసి పెట్టేయండి. సాంగ్ నేర్చుకోండి. ఓకే, ఈ రోజు లెసన్ చాలా చిన్నది. ఓకే, సో బేగా అయిపోయింది. ఎవరైనా సాంగ్ ఏమైనా పాడాలని ఇంట్రెస్ట్ పాడొచ్చు ఒక సాంగ్, ఇప్పుడు దాకా మనం నేర్చుకున్న సాంగ్స్ లో. పాడమ్మా, ఏ సాంగ్ అయినా పర్లేదు. ఏంటమ్మా? Gehazi, crazy life, Elisha, spiritual life. Gehazi, crazy life, Elisha, spiritual life. చెప్తాను వినండి, అందరికీ చాటండి, ఆలోచన చేయండి, ఆత్మలో నడవండి. చెప్తాను వినండి, అందరికీ చాటండి, ఆలోచన చేయండి, ఆత్మలో నడవండి. గెహజీ crazy life, spiritual life. Gehazi, crazy life, Elisha, spiritual life. రాజులా ఉన్నాడు గెహజీ, దారి తప్పిపోయాడు సర్చింగ్. దాసుడుగా ఉన్నాడు గెహజీ, దారి తప్పిపోయాడు సర్చింగ్. సంపదను కోరాడు, నయమాను రోగాన్ని పొందాడు. నయమాను సంపదను కోరాడు, నయమాను రోగాన్ని పొందాడు. డబ్బులు ఆశించి డబ్బైపోయాడు, కుర్చీ రోగిగా అయిపోయాడు. డబ్బులు ఆశించి డబ్బైపోయాడు, కుష్టి రోగిగా సెటిల్ అయిపోయాడు. గెహజీ crazy life, Elisha, spiritual life. Gehazi, crazy life, Elisha, spiritual life. ఏలియాతో నడిచాడు ఎలీషా, అంతని నియమించాడు ఎలీషా. రెండంతుల ఆత్మను కోరాడు, పంటను ఫుల్ మిరాకిల్స్ చేశాడు. ఎలియాతో నడిచాడు ఎలీషా, అంతటిని విడిచాడు ఎలీషా. రెండంతుల ఆత్మను చేశాడు, ఆత్మను రక్షించి అభిషేకం పొందాడు. యోర్దానుని రెండు పాయలుగా చేశాడు, అభిషేకం పొందాడు. యోర్దానుని రెండు పాయలుగా చేశాడు. గెహజీ crazy life, Elisha, spiritual life. Gehazi, crazy life, Elisha, spiritual life. క్లాస్ కొట్టండి. ఓకే, చాలా బాగా పాడారు, సాంగ్ కూడా బాగా గుర్తు పెట్టుకున్నారు. వెరీ గుడ్. కంఠస్థ వాక్యం ఎవరు చెప్తారు? కంఠస్థ వాక్యం చెప్తావమ్మా? కీర్తనలు 139 ఇచ్చినట్టున్నాను మీకు, అది నాకు ఎవరు చెప్తారు? ఇప్పుడు దాకా క్లాస్ లో టైం దొరకలేదు కాబట్టి నేను అడగలే.
ఈ రోజు చెప్తారా ఎవరైనా? వెరీ గుడ్, చెప్పండి. మ్యూట్ లో ఉన్నారు. యెహోవా నీవు పరిశీలించి తెలుసుకొని ఉన్నావు. నేను కూర్చుంటుట నేను లేచుట నీకు తెలియను. నాకు తలంపు పుట్టక మునుపే నీవు నా మనస్సు గ్రహించుచున్నావు. నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసి ఉన్నావు. నా చర్యలన్నిటినీ నీవు బాగుగా తెలుసుకొని ఉన్నావు. యెహోవా మాట నా నాలుకకు రాక మునుపే అది నీకు పూర్తిగా తెలిసి ఉన్నది. వెనుకను ముందును నీవు నన్ను ఆవరించి ఉన్నావు. నీ చేయి నా మీద ఉంచి ఉన్నావు. ఇటు తెలివి నాకు మించినది. అది అగోచరము. అది నాకందదు. నీ ఆత్మ యొద్ద నుండి నేనెక్కడికి పోవుదును? నీ సన్నిధి నుండి నేనెక్కడికి పారిపోవుదును? నేను ఆకాశముకెక్కెను, నీవు అక్కడను ఉన్నావు. నేను పాతాళమును పండుకొనును, నీవు అక్కడను ఉన్నావు. నేను వేకువ రెక్కలు కట్టుకొని సముద్ర తీరంలో నివసించి ఉన్నావు. అక్కడను నీ చేయి నన్ను నడిపించి ఉన్నది. నీ కుడి చేయి నన్ను పట్టుకొనును. ఆమె వెరీ గుడ్, బాగా చెప్పారు. ఓకే, సో మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇది వస్తుంది. మీకు ఇచ్చే ప్రతి కంఠస్థ వాక్యం చదవండి. ఈ వీక్ హోంవర్క్స్ ఎవరికి ఉంది? 3, 4, 7, 8. 3, 4, 7, 8 కి హోంవర్క్ ఉంది. నేను హోంవర్క్ ఏంటో గ్రూప్ లో పెడతా. చిన్నదే ఉంది వర్స్. ఓకే, అది ప్రిపేర్ అవ్వండి. మీకు 4 లెసన్స్ అవ్వగానే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో కంఠస్థ వాక్యం ఇప్పటి నుంచి చదువుకొని బట్టి కొట్టండి. చూడకుండా రాయాలి, బై హార్ట్ చేయండి. సరేనా? బట్టి కొట్టమన్నానని అర్థం తెలియకుండా కొట్టద్దు, అర్థం చేసుకొని చదవండి. సరేనా? ఓకే, ముగింపు ప్రార్థన చేసుకుందామా? మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అక్క ఇంకొక సాంగ్ వాడాలా అని వస్తుంది. ఏంటమ్మా? పాడమ్మా. ఎవరు పాడమ్మా. చెవులు ఉన్నాయా వినే చెవులు ఉన్నాయా? చెవులు ఉన్నాయా వినే చెవులు ఉన్నాయా? ఫస్ట్ వినాలి, సెకండ్ నమ్మాలి. ఫస్ట్ వినాలి, నెక్స్ట్ నమ్మాలి. చెవులు ఉంటే తప్పగా నీవు వినాలి. చెవులు ఉంటే తప్పగా నీవు వినాలి. చెవులు ఉన్నాయా వినే చెవులు ఉన్నాయా? చెవులు ఉన్నాయా వినే చెవులు ఉన్నాయా? విను ఇదే ఆఫర్, వినకపోతే డేంజర్. యేసు మాట వింటే నీవు బ్రతుకుతావు. యేసు మాట వింటే నీవు బ్రతుకుతావు. చెవులు ఉన్నాయా వినే చెవులు ఉన్నాయా? చెవులు ఉన్నాయా వినే చెవులు ఉన్నాయా? సాతాను మాటలా దేవుని మాటలా? ఏది వింటావు, ఏది చేస్తావు? గాడిద విన్నది, చేప విన్నది. గాడిద విన్నది, సృష్టి విన్నది. కాకి
యేసయ్య విన్నాడు, ప్రాణం పెట్టాడు, వింటేనే రక్షణ, యేసు కల్పన. చెవులు ఉన్నాయా, వినే చెవులు ఉన్నాయా, చెవులు ఉన్నాయా, వినే చెవులు ఉన్నాయా. పేరెంట్స్ మాటలా, పేరెంట్స్ మాటలా, ఏది వింటావు, ఏది చేస్తావు. మూడు మాటలా, సినిమా పాటలా, వద్దు బాబోయ్ దురదవులు. మూడు మాటలా, సినిమా పాటలా, వద్దు బాబోయ్ దురదవులు. దేవుని మాటలు వినే చెవులు ఉండాలని బైబిల్లో మన కోసమే వ్రాయబడినది. చెవులు ఉన్నాయా, వినే చెవులు ఉన్నాయా, చెవులు ఉన్నాయా, వినే చెవులు ఉన్నాయా. వెరీ గుడ్. యాక్షన్ కూడా నేర్చుకున్నారా? చాలా బాగా పాడారు. చాలా బాగా చేశారు. అయితే ఈ సాంగ్ కి మీరిద్దరే వేస్తారు ఫస్ట్. చాలా బాగా చేశారు. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎవరో పాడతాను అన్నారు. అంతేనా? ఓకే. యాక్షన్ సాంగ్ బాగా చేశారమ్మా. వెరీ గుడ్. ఇలాగే సాంగ్స్ అన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే. మీ హోంవర్క్ వెల్కమ్. ఓకే, గ్రూప్ లో పెడతా హోంవర్క్ ఏంటో. ముగింపు ప్రార్థన చేసుకోవచ్చా? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈరోజు క్లాస్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మరి వాళ్ళ అంశము ఇది దీని గురించి అంతేనా అక్క? 3 వర్స్ ఉందమ్మా ఈరోజు. ఓన్లీ విశ్రాంతి దినం ఏంటి, దేవుడు ఏం చేశారు, విశ్రాంతి ఎలా వచ్చింది అన్న దానికే. మాక్సిమం పరిశుద్ధ దినం కూడా చేయాలి. దేవుడు ఏం చేశారో తెలియాలి. అంటే పాత నిబంధనలో ఏ టైం ఫాలో అయ్యి వర్షిప్ కి ఇది తెలియాలంటే 3 వర్స్. ఓకే ఓకే అక్క. ఇంకే డౌట్స్ లేవు కదా? లేవక్క. ముగింపు ప్రార్థన చేసుకుందామా? ఓకే అక్క. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన బలమైన నామానికి వేలాది స్తోత్రములు. మిమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమించి ఈ సర్వీస్ కు మీరు నడిపించినందుకు మీకు వేలాది స్తోత్రాలు. దీనికి పార్టీ నేర్పించిన భవన పుస్తకం కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మీరు నడిపించినందుకు పుస్తకాన్ని కూడా ఆశీర్వదించినాయి. ఈ పిల్లల్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాయినా ఈ సెలవు దినాన్ని వీరిలా మీ వాక్యం కూర్చున్నట్టండి. వినే ప్రతి మాట వీరి హృదయంలో భద్రపరుచుకొని దాని ప్రకారం జీవించేలా సహాయం చేయండి. అలా నేను చెప్పే ప్రతి మాట వీరికి అర్థమయ్యేలాగా వాళ్ళ సహాయం దయచేసి మంచి పిల్లలుగా ఎదిగేలా సహాయం చేయండి. సేవలో వాడబడేలా సహాయం చేయండి. వీరికి చెప్తున్నా నన్ను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను. మంచి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి నడిపించుకుంటారు. ఇలా ప్రోత్సహిస్తున్న తల్లిదండ్రులు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను. వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించారు. ఇంకా ఇలా ఎన్నో క్లాసులు కండక్ట్ చేసుకుని ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశం ఇచ్చాను. మీరు ఎదుర్కొంటూ ఈ ప్రార్థన మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తునందుగా అడిగి ఆమేన్. ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు. అందరికీ వందనాలు. నెక్స్ట్ వీక్ కలుసుకుందాం. ఓకే. ఓకే అక్క. బాయ్ అక్క. బాయ్ బాయ్.